KVR Maths Academy, Maths an easy way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss third and fourth problems in exercise 5.2 in arithmetic progression of 10th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed yet. Thank you. Yes, let's go through this. Yeah. Third question. In the following APs, find the missing terms in the boxes. In the following APs, find the missing terms in the boxes. ఇవన్నీ ఏపీసే అంటమ్మా. టోటల్గా 5 ఇచ్చాడు కదా. ఈ 5 ఏపీస్లో మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ బాక్సెస్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. రైట్? ఎస్, లెట్ us do one by one. Solution, first one. Let us take 2 box and 26. So let us think this is A1, A2, A3, right? A1, A2 and A3. Actually, A1 is 2, A2 is, let us think this is X, right? A3 is 26, isn't it? Yeah, let us find X. Here, we know that A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 in AP, isn't it? So, A2 minus A1, X minus 2 is equal to A3 minus A2 అంటే 26 minus X. ఇది X అనుకున్నాం కదా బాక్స్లో ఇది. సో A2 minus A1, X minus 2 is equal to 26 minus X అంటే A3 minus A2. సో X ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. X minus X will be plus 6 is equal to 26, minus 2 will become as plus 2. So 2x is equal to 26 plus 2, 28. X is equal to 28 by 2. That is x is equal to 14. So missing number is 14. X is equal to 14. Understood? Yeah. Next, second one. Given AP is box 13, box and 3. రైట్, చూడండి ఇది A1, A2, A3 అండ్ A4. రైట్, చూడండి ఇక్కడ మనకి A3x అనుకుందాం అమ్మా. A3x అనుకుంటే కనుక A3 మైనస్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A4 మైనస్ A3 ఈక్వల్ కదా ఏపీలోని. వీ నో దట్ A3 మైనస్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A4 మైనస్ A3. A3 మైనస్ అంటే x మైనస్ 13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. x ప్లస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 13. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 బై 2 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వచ్చింది. అంటే A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వచ్చిందమ్మా. రైట్, సో హియర్ A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, A4 is equal to 3 కదా. D is equal to A4 minus A3 అంటే A3 minus 8 that is equal to minus 5 వచ్చింది. D is equal to minus 5. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, యాక్చువల్లీ A2 is equal to A plus D కదా. మనకి A కావాలంటే A2 minus D అవుతుంది. సో A2 is 13 minus of D అంటే minus 5, that is equal to 13 plus 5, 18. A is equal to 18 అనమాట. Therefore, missing boxes, missing numbers are ఒకటి 18, ఫస్ట్ది, సెకండ్ది ఏమి ఎంత వచ్చిందమ్మా 8. Is it clear? Yes, note it down. Next, third one. 5 box 9.5. రైట్? ఎస్, చూడండి ఇక్కడ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాడు. ఇది A2, A3, A4 కదా. A4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.5 ఇచ్చాడు. 9.5 అంటే 9 2 18, 19 by 2. 19 by 2 ఇచ్చాడు. A4 మీన్స్ A4 అంటే ఏంటి? A ప్లస్ 3D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19 by 2. మనం D ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి, ఈజీగా ఈ 2 నెంబర్స్ కూడా
ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. ఏ అంటే 5 ప్లస్ 3d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19/2. 3d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 19/2 మైనస్ 5. సో 3d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 5s are 10. 19 మైనస్ 10/2 అంటే ఎస్ 9/2. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/2 ఇంటూ 1/3. 3 టైమ్స్ గెట్ క్యాన్సిల్. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 వచ్చింది. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఎస్ మనకి a2 కావాలంటే ఏంటి a ప్లస్ d. a ప్లస్ d అంటే a ఎంత మనకి a 5 ప్లస్ d 3/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 5s are 10 13/2. a2 అనేది 13/2 వచ్చింది. 13/2 అంటే 6.5. నెక్స్ట్ a3 కావాలంటే a2 ప్లస్ d కదా. a2 అంటే 6.5 ప్లస్ d అంటే 3/2. దిస్ ఈజ్ 13/2 ప్లస్ 3/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16/2 అంటే 8. అంటే దేర్ఫోర్ మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ 6.5 and 8. Is it clear? Yes, note it down. Next, fourth one. -4. Yes, how many boxes? 4 boxes and 6. Right? So these missing boxes we have to find now. Yeah. So here a is equal to -4. This is a1, a2, a3, a4, a5 and a6. a6 is 6. So a6 is 6. a6 అంటే a plus 5d అంతే కదమ్మా. a plus 5d is equal to 6. a means already -4 plus 5d is equal to 6. 5d is equal to 6. -4 transferred in this side, this will be +4. So 5d is equal to 6 plus 4 is 10. d is equal to 10/5. దట్ ఈజ్ 2. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వచ్చింది కదా. రైట్. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ d అంటే -4 ప్లస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. a3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా వేసేయండి a2 ప్లస్ d. a2 అంటే -2 ప్లస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఏమా a4 కావాలంటే a3 ప్లస్ d అంటే ఈజీగా ఉంటుందని ఇలా వేసేస్తున్నాను నేను. a3 ప్లస్ d దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ d అంటే 2 దట్ ఈజ్ 2. a5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a4 ప్లస్ d దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 2 దట్ ఈజ్ 4. అంటే మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఏమొచ్చినాయి మనకి -2 0 2 4 -2 0 2 4 అనమాట. దేర్ఫోర్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్స్ in the given AP are -2 0 2 and 4. Have you got it? Yes, note it down. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫిఫ్త్ వన్ ఫైనల్గా చూడండి ఏమేమి ఇచ్చాడు. బాక్స్ 38 3 boxes again and after that -22. రైట్. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ a1 a2 a3 a4 a5 అండ్ a6 ఇచ్చాడమ్మా. చూడండి a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38 అంటే దట్ ఎంప్లాయిస్ a2 అంటే a ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38 ఇచ్చాడు. తర్వాత a6 అంటే a6 -22 ఇచ్చాడు. a ప్లస్ 6 అంటే a6 అంటే 5d కదా. 5d ఈజ్ ఈక్వల్ టు -22 ఇచ్చాడు. సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. రైట్. 1 - 2 gives a ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38. ఇది a ప్లస్ 5d ఈజ్ ఈక్వల్ టు -22 కదా. మైనస్ చేద్దాం. ఇది మైనస్ ఇక్కడ సింబల్స్ మారుతాయి కదా. ప్లస్ a మైనస్ a విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. d - 5d ఈజ్ -4d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38 plus 22 40 60. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60/4 అంటే 15 వచ్చింది.
అంటే D ఈజ్ ఈక్వల్ టు -15 వచ్చింది. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు -15. ఎస్, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు -15 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 1. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు -15 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అదేంటి, A ప్లస్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38 కదా. A ప్లస్ -15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38 -15 విల్ బి +15. అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 53 అయింది. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 53 అంటే A వచ్చేసింది మనకి. ఇక్కడ A3 కావాలి. A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 ప్లస్ D కదమ్మా. A2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? A2 మనకి తెలుసు కదా, 38 ప్లస్ -15. 38 -15 అంటే ఎస్ 23. మరి A4 కావాలంటే A3 ప్లస్ D అంటే 23 ప్లస్ -15. 23 -15 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. A4 వచ్చింది. A5 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఎస్, A5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A4 ప్లస్ D. A4 8 ప్లస్ -15. 8 -15 అంటే -7. రైట్. సో ద మిస్సింగ్ numbers in the given AP are ఫస్ట్ 53, తర్వాత 23 వచ్చింది కదా. ఎస్, 53 తర్వాత 23, నెక్స్ట్ 8 అండ్ -7. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ? ఎస్, నోట్ ఇట్ డౌన్. Fourth question, which term of the AP 3, 8, 13, 18 so on is 78 అన్నాడు. ఏ టర్మ్ 78 అవుతుంది అంటే ఏఎన్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. రైట్. ఎస్, సొల్యూషన్ గివెన్ ఏపీ ఈజ్ 3, 8, 13, 18 అండ్ సో ఆన్. రైట్. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, కామన్ డిఫరెన్స్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 - 3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. రైట్. నెక్స్ట్ ఏఎన్ ఆల్సో గివెన్. ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 78 అని ఇచ్చాడు. సో వీ హ్యావ్ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ n - 1 ఇంటూ D. చూడండి, ఏఎన్ అయితే 78 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే 3 ప్లస్ n - 1 ఇంటూ D 5. 3ని టైప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. 78 - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n - 1 ఇంటూ 5. 78 - 3 75. చూడండి, n - 1 ఇక్కడ 5 మల్టిప్లై చేస్తుంది, యువతలకు వస్తే డివిజన్ చేస్తుంది. బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n - 1. 5 15 75. సో 15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n - 1. n - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 -1 ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ సైడ్ +1. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. Therefore 16th term of the given AP is 78. 16th term 78 అవుతుంది. Have you understood clearly? Yes, note it down. ఓకే వ్యూయర్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.